Let us turn to Philippians 1:29. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 1:29 చూస్తున్నాం. For to you it has been granted on behalf of the Lord Jesus Christ, not only to believe in him, but also suffer for his sake. Here Apostle Paul is writing to the church at Philippi. ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు ఫిలిప్పీయులకు రాస్తున్నాడు. And is reminding the Philippians that their faith is a gift granted to them. వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి విశ్వాసము దేవుని నుంచి ఒక బహుమతిగా ఇవ్వబడింది. And then he tells them something very surprising. ఆ తర్వాత వారికి ఒక ఆశ్చర్యం కలిగించేటువంటి సంగతిని చెప్తున్నాడు. He says, along with faith as a gift, even suffering is given as a gift. మీకు విశ్వాసాన్ని బహుమానంగా ఇవ్వడంతో పాటు అందులో శ్రమలను కూడా, ఒక పోరాటాన్ని కూడా ఒక బహుమానంగా ఇస్తున్నట్టుగా చెప్తున్నారు. So same hand that gave you faith in the Lord Jesus Christ is the same hand that is bringing trials in your life. యేసుక్రీస్తులో విశ్వాసం ఇచ్చినటువంటి ఆ చేతులే ఇప్పుడు శ్రమలను కూడా ఇస్తూ ఉన్నాయి. This is something very profound. Prosperity gospel will never teach this. సంక్షేమ సువార్త ఈ విషయాన్ని ఎప్పుడు చెప్పదు. Grace to belong with the grace to believe, the privilege to suffer is also given. దేవుడు మనకు విశ్వాసం కలిగి ఉండడానికి ఇచ్చినటువంటి కృప, అలాగే మనం శ్రమలను ఎదుర్కొనడంలో కూడా కావాల్సినటువంటి కృపను ఇస్తుంది. The word used is granted. It has been granted to you. How does the Telugu go? That word granted? Anugrahinbapadu, right? In English, what does a grant mean? Grant means you are awarded with something. మనకు బహుకరించబడింది అని అర్థం వస్తుంది. Grant means you have been presented with something. మనకి అనుగ్రహించబడింది, బహుకరించబడింది అని సరిగ్గా. You see, when trials come in our life, when difficulties come, as sickness comes, as human beings, we tend to wonder if God has forgiven or forgotten us. మనకి మన జీవితంలో కష్టాలు కానీ, శ్రమలు కానీ, ఇబ్బందులు కానీ వచ్చినప్పుడు దేవుడు మనల్ని మర్చిపోయాడు అనుకుంటాం. Trials in life does not mean God has abandoned us. It means God is working his divine purposes through your life. That's what it means. శ్రమలు మన జీవితంలో వచ్చాయంటే అవి దేవుడు మనల్ని వదిలిపెట్టేశాడు అర్థం కాదు. దేవుడు మన జీవితంలో పనిచేస్తున్నారు అని మనం గ్రహించాలి. The difficulty, the tough times you're going through is not a sign of rejection. It is not a sign of rejection. It is an instrument God is using for our transformation and our fruitfulness. ఇక్కడ శ్రమలు మన జీవితంలో వచ్చాయంటే అవి దేవుడు మనల్ని తృణీకరించాడు అర్థం కాదు, కానీ దేవుడు మనల్ని తన సారూప్యంలోనికి మారుస్తున్నాడు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Someone said like this, pain arrives in a rough packing case. The packing case doesn't look very good. బాధ అనేది ఒక అంత అందంగా ఉండనటువంటి ప్యాకేజింగ్ లో వస్తుంది. బట్ ఇన్సైడ్ దట్ కేస్ ఇస్ ఎ ట్రెషర్. అయితే అందులో ఎంతో ధనం, ఇది ఎంతో విలువైనటువంటిది దాగి ఉంటుంది. ట్రెషర్ దట్ రిజల్ట్స్ ఇఫ్ వి టేక్ ఇన్ ద రైట్ యాటిట్యూడ్ విత్ ఎ డీపర్ ఇంటిమసీ విత్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. దాన్ని మనం సరైన వేలో తీసుకుంటే అది మనం దేవునికి ఎంతో సన్నిహితంగా ఎదిగేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. And when we face these hardships without losing faith, that is evidence of God's grace working in your life. ఎప్పుడైతే మనము ఈ శ్రమలను మనము విశ్వాసంలోంచి దారిపోకుండా ఎదుర్కొంటూ ఉంటామో దేవుని కృప మన జీవితంలో పనిచేస్తుంది అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. And at this table we also remember that God himself went through that pain and injustice and humiliation. మనము ఈ బల్ల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు యేసు ప్రభు వారు కూడా అటువంటి కష్టాన్ని, శ్రమని, ఇబ్బందులను అనుభవిస్తూ ఆయన వెళ్ళారు. He went through human suffering. He understands what we are going through. మనము మానవ శరీరంలో మనం ఎట్లాంటి కష్టాలు అనుభవిస్తామో అది ఆయన అనుభవిస్తూ వెళ్ళారు. So as we take part in this bread and cup, let us look past our hardship of this present season and let us look at what God is doing through our lives. మనం ఈ బలలో పాల్పొందుతుండగా మన జీవితంలో వస్తున్నటువంటి కష్టాలను చూస్తూ, అలాగే దేవుడు మన జీవితంలో ఎట్లా పనిచేస్తున్నాడో గ్రహించుకుంటూ
This season will pass. It has to pass. It is temporary. But an eternal hope is there. And God is working towards that in our lives. ఈ కష్టాల సమయం ఇది జరిగిపోతుంది, ఇది దాటిపోతుంది, కానీ మనకు నిత్యమైనటువంటి నిరీక్షణ ఉంది. There is a purpose of God in everything we are going through. మనము వెళ్లే ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా దేవుని యొక్క ఉద్దేశం దాగి ఉంటుంది. Therefore, as mature believers, let us not only thank God for this gift of salvation, let us also thank God for this gift of trials and pains. అందుకనే పరిణితి కలిగినటువంటి విశ్వాసులుగా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి విశ్వాసాన్ని బట్టే కాక దేవుడు ఇచ్చినటువంటి శ్రమలను బట్టి కూడా మనం దేవుని స్తుతించబద్దులమై ఉన్నాం.